Welcome to Basic Mathematics Lecture Series. I am Professor Sanevi. Last lecture, lecture number 56, you see the basic concept, majoration. Majoration is the branch of mathematics which measure the size, edges, surface area. Okay, there are two figure, a plane figure and solid figure. Plane figure मध्ये correct circle, rectangle, triangle, okay, parallelogram, rhombus. These are the plane figures having dimension 2. Okay, and we see the formula for area of triangle, area of rectangle, area of parallelogram, rhombus, and so on. Area of circle also. Okay, now we have solved two examples on this. Now the lecture number 57, you see the more example. Example number 33, not 33. Okay, what is the solution of this? Find the area of equilateral triangle. We have given the area of equilateral triangle is, we are given area of equilateral triangle. Okay, the area of equilateral triangle is given. What is the area? 18 root 3. Means what is we are given? Right, first given thing. Given. What is we are given? Correct. We are given area of equilateral triangle. And which equal to, correct, 81 root 3 semi square. Okay, we have given the area of equilateral triangle, means we know the formula for equilateral triangle. Equilateral triangle चा एरिया दिलाय, याचाच अर्थ आपल्याला फॉर्म्युला पाहिजे इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा. इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या एरियाचा फॉर्म्युला तुमचा पाठ असेल. ठीक आहे, हा सांगा, बरोबर सांगताय. करेक्ट. एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल correct equal to root 3 divide 4 into side square. Okay, side means what do we have find the height? Side means height, correct. Now we are given this, we are given what is the value of area of equilateral triangle, correct. The value is 18 root 3. ओके, आपल्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा एरिया दिलेला आहे, तो आहे 81 root 3. तो इथे पुट करायचा. वी हैव पुट दिस व्हॅल्यू हियर. हेस वी गेट 81 equal to 81 root 3 equal to root 3 upon 4 into side square. Hence we get, here 4 gets multiply here and 3 gets divide. Okay, means we get 81 root 3 into 4, correct, upon root 3 equal to side square. Getting? ओके, हा रूट 3 काय आहे, साइड स्क्वेअरला मल्टिप्लाय आहे, तो काय होईल, डिवाइड होईल. 4 मल्टिप्लाय आहे, सॉरी 4 डिवाइड आहे, तो काय होईल, मल्टिप्लाय होईल. बघा, 4 डिवाइड आहे, मल्टिप्लाय होईल, आणि रूट 3 मल्टिप्लाय आहे, डिवाइड होईल. आणि जर इथे बघितलं, ओके, रूट 3 गेट कॅन्सल. व्हॉट इज द रिमेनिंग? करेक्ट, 81 into 4 equal to side square. Getting? पहा, हा रूट 3 मल्टिप्लाय डिवाइड होईल,
4 डिवाइड हे काय होईल मल्टिप्लाय होईल इथे मल्टिप्लाय झाला ठीक आहे व्हॉट इज 81 into 4 करेक्ट 324 कॅन कॅल्क्युलेट बाय कॅल्सी ऑल्सो कॅल्सी अलाउड असल्यामुळे तुम्ही कॅल्सीने कॅल्क्युलेशन करू शकता ओके आता वी गेट साइड स्क्वेअर पण साइड स्क्वेअर नको आहे काय पाहिजे आपल्याला साइड पाहिजे म्हणून काय करावं लागतं दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घेऊ किंवा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग square root on both sides. Hence we get square root 324 equal to साइड स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट घेतल्यावर काय येतं फक्त साइड येतं साइड ओके किंवा असं लिहिलं तरी चालेल एक स्टेप एक्स्ट्रा hence we get equal to कशाचा वर्ग आहे हा करेक्ट कशाचा आहे 18 बरोबर 18 इक्वल टू साइड ओके साइड म्हणजेच काय आहे हाइट hence height equal to 18 semi hence सॉरी हाइटचा दुसरा फॉर्म्युला आहे सॉरी हाइट इक्वल टू व्हॉट इज द हाइट फॉर्म्युला हियर हाइट इक्वल टू formula is root 3 divided 2 into side. So this is the formula. Hence we get equal to root 3 divided 2 into side. Side का है 18. This is the formula. Height equal to. Hence we get the answer what is the answer correct equal to root 3 into 9 hence height equal to 9 root 3 semi is our final answer getting very simple problem only remember the formulas now next problem okay the adjacent side of parallelogram the adjacent side of a parallelogram are 10 semi, 10 semi and 8 semi, correct, and one diagonal. One diagonal is 6 semi. बाकी this simple problem. Find the area of parallelogram. Find the area of parallelogram. Okay. बघूया. First we are given one side of parallelogram is 10, correct? One side is, suppose I draw your parallelogram.
are given one side. One side is suppose this is a 10 semi, and second side is 8 semi, and we also given the diagonal. And diagonal is 6 semi. Now what's here? Now here became two triangle. This is the first triangle, correct? Triangle. Okay, this one triangle, and this is the second triangle, correct? These are the two triangles. Okay, we get two triangles, and we have find the area of this triangle. दिसतोय? ह्या ट्रायंगलचा जर एरिया फाइंड केला, ओके, त्याची दुप्पट केली तर आपल्याला कशाचा एरिया भेटणार आहे? एरिया ऑफ पॅरलल. मग आता जर हा ट्रायंगल तुम्ही बघितला, ओके, या ट्रायंगलचा एरिया आपण फाइंड करणार आहे. सपोज ए बी सी डी, दिस इज द पॅरललोग्राम. First, find the area of triangle. Okay, find area of triangle. Which is triangle? Correct. A B D. This is na A B D. A B D. Okay, and we are given three sides. A equal to 10. B equal to 8, and third is C equal to 6. Correct. Hence, area of triangle, first we have find perimeter S equal to, what is formula? Correct. A plus B plus C divide 2 equal to A is 10 plus 8 plus 6 divide 2. What is S? What is addition? 24 divide 2 means equal to 12. Yes, we get S, value of S. S किती भेटला आहे? Correct. S equal to 12. Student, we get how to find. Okay, parallelogram. In parallelogram there are two triangles. डायगोनलनी दोन ट्रायंगल तयार झाले. एका ट्रायंगलचा एरिया काढला, त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, वी गेट होल एरिया ऑफ पॅरललोग्राम. ओके, पहिले एस फाइंड केला. नेक्स्ट आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कोणता ट्रायंगल काढतोय? ए बी डी. ओके, हेन्स वी गेट इक्वल टू अंडर रूट. What is formula? Correct, student. Yes, yes minus A, yes minus B, yes minus C. This is the formula. Put the value. What is yes? Yes is 12. 12. Okay. 12 minus 10. Correct. A is 10. 12 minus B. B is 8. And 12 minus 6. Okay, hence we get equal to 12. 12 minus 10 2. 12 minus 8 4. 12 minus 6 6. And after calculation, okay, कॅल्सीने केलं तरी चालेल, विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट येत असेल तरी चालेल. ओके, आणि हेन्स वी गेट रूट. त्याचं रूट येतं 24. ओके, हेन्स वी गेट इक्वल टू, व्हॉट इज द आन्सर? 24. Hence, area of triangle ABD equal to 24 semi-square. Okay, but it is not area of parallelogram. Area of parallelogram is the addition of area of triangle ABD
and area of triangle BCD, correct? Okay, hence area of parallelogram equal to area of triangle ABD plus area of triangle. What is the area of triangle? Next triangle is correct BCD. Okay, and this area are same. दोघांचे area same. म्हणजेच काय येईल? 2 times area of triangle ABD. What is ABD? Correct, 24. Okay, means 48 semi square is our area of parallelogram. Hence area of parallelogram equal to okay, and these are our final answer. Very simple. Okay, what is your find area of parallelogram? Parallelogram किती ट्रायंगल मध्ये डिवाइड झालाय? 2 ट्रायंगल मध्ये डिवाइड झालाय. ओके, फर्स्ट ट्रायंगलच्या सर्व साइड माहिती आहे. पहिली साइड 10 सेमी, दुसरी साइड 8 सेमी आणि तिसरी साइड 6 सेमी. म्हणून या ट्रायंगलचा एरिया फाइंड केला ABD इतकाच एरिया असणार आहे BCD चा, बरोबर? म्हणून या दोघांची बेरीज केली, याचं आन्सर आलं 24 सेमी स्क्वेअर आणि याचं पण 24 सेमीच येणार आहे, बरोबर? दोघांची ॲडिशन केली म्हणजे 24 सेमी प्लस 24 म्हणजे का ना 48 सेमी स्क्वेअर, हे झालं आपला आन्सर. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Now a square plot is of its side is 100 meter. Okay, step by step जाऊया. हा जो प्लॉट दिसतोय, या प्लॉटची साइड किती? 100 मीटर दिसतोय सर्वांना. पुढे जायचंय. इट हॅज अ ग्रेव्हल पाथ 10 मीटर वाईड, म्हणजे जो दिसतोय आतमध्ये हा जो आहे दिसतोय, हा आहे पाथ. सर्वांना दिसत असेल. हा प्लॉट आहे, त्या प्लॉटला ओके इनसाइड काय आहे? ग्रेव्हल पाथ, जो मी कलर करतोय तो पाथ आहे. दिसतोय विद्यार्थी मित्रांनो? करेक्ट. अँड व्हॉट इज द ग्रेव्हल पाथ? 10 मीटर वाईड ऑल अराउंड इट. म्हणजे किती आहे त्याची विड्थ? किती आहे? करेक्ट, 10 मीटर. म्हणजे हा जो आहे हा किती आहे? 10 दिसतोय. मग हा सुद्धा काय असेल रे? करेक्ट, 10. बरोबर ना? समजतंय? मग जर इथे 10 आणि इथे 10, बरोबर, 10 10 20, म्हणजे इनसाइड जो रेक्टँगल दिसतोय हा इनसाइड रेक्टँगल दिसतोय, त्याची लेंथ किती असणार आहे? स्क्वेअर आहे हा, नॉट रेक्टँगल, स्क्वेअर. करेक्ट, स्क्वेअर आहे म्हणून इथे येणार आहे 10
100 मायनस 20 म्हणजे किती येणार आहे 87 80 मीटर सॉरी मीटर ओके हा स्क्वेअर आहे नॉट रेक्टँगल जर इथे डायग्राम मध्ये रेक्टँगल वाटत असेल तो रेक्टँगल नाही काय आहे स्क्वेअर ओके मग आता मला विद्यार्थी मित्रांनो मला काय काढायचंय फाइंड द एरिया ऑफ पाथ जो कलर केलाय त्या पाथचा एरिया फाइंड करायचा किती सोपं आहे बघा त्यासाठी काय करावं लागेल जो आउटसाइड जो दिसतोय स्क्वेअर त्याचा एरिया फाइंड करावा लागेल आउटसाइड जो स्क्वेअर आहे त्याचे साइड किती आहे 100 मीटर आणि जो इनसाइड दिसतोय का त्याची साइड किती आहे 80 मीटर आणि दोघांच्या एरियाची जर सबट्रॅक्शन केली तर वी गेट द पाथ कलर केला ठीक आहे गिवन प्लॉट इज स्क्वेअर जरी इथे गिवन प्लॉट इज स्क्वेअर आहे साइड प्लॉट इज किती आहे साइड ऑफ प्लॉट प्लॉटची साइड किती दिलेली आहे करेक्ट 100 मीटर ओके देयर इज ग्रेवल पाथ width ओके काय पाथ width सांगा करेक्ट पाथची width किती आहे 10 मीटर ठीक है फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट जो आउटसाइड दिसतोय 100 मीटर वाला एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया इनसाइड प्लॉट इनर प्लॉट ऑफ इनर प्लॉट ओके जाऊया पुढे आता एरिया ऑफ प्लॉट तो काय स्क्वेअर आहे स्क्वेअरचा माहिती आहे स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे साइडचा स्क्वेअर म्हणजे इथे किती आहे 100 चा स्क्वेअर मायनस एरिया ऑफ इनर प्लॉट सुद्धा काय स्क्वेअर आहे आणि त्याचा साइड किती आहे 80 ओके स्क्वेअर इस वी गेट आफ्टर कॅल्क्युलेशन वी गेट आन्सर 3600 मीटर स्क्वेअर 36 after calculated by calci we get this meter square म्हणजेच एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 600 मीटर स्क्वेअर हा झाला हा एरिया काढला आपण दिसतोय ना हा जो दिसतोय पाथचा एरिया फाइंड केला कसा केला समजलंय का आउटसाइड जो आहे प्लॉट तो स्क्वेअर आहे त्याचा एरिया फाइंड केला इनसाइडचा एरिया फाइंड केला इनसाइडचा एरिया जर काढला तो बरोबर पाथ राहतो रस्ता राहतो बरोबर आणि तो एरिया किती भेटलेला आहे आपल्याला 3600 मीटर स्क्वेअर ओके गेटिंग नाउ नेक्स्ट एग्जांपल A park is in the form of the right angle triangle. A park is in the form of right angle triangle. Right angle triangle.
with hypotenuse. हायपोटेनियस म्हणजे जे मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहे, हायपोटेनियस म्हणजेच कर्ण 13 सेमी. इफ one side is one of the side is 12 cm. Find the cost of leveling at the rate. खूप सोपा प्रॉब्लेम आहे. द रेट RS 10 per square सेमी. ठीक आहे. आता रेटचं बघूया नंतर. आधी काय करावं लागेल, अ पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. मग राईट अँगल ट्रायंगलचा एरिया फाइंड करावा लागेल, बरोबर. आता इथे जर आपण बघितलं, ठीक आहे, हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल आहे समजा, करेक्ट. हा अँगल आहे तुमचा 90 डिग्री. हायपोटेनियस दिसतोय का? हायपोटेनियस किती आहे? हायपोटेनियस 13 आणि एक साइड दिलेली आहे किती ती? इफ वन साइड इज 12 सेमी. कोणती घ्या? ओके, मी हे घेतो. म्हणजे समजा हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे एबीसी. ट्रायंगल एबीसी इज आवर पार्क. ट्रायंगल ABC is a park. Okay, and we have find the area of triangle. To find the area of triangle, we know that what is the formula? Correct. 1/2 into base into height. Okay. The base माहिती आहे, height काढायची आहे, बरोबर. We know that the Pythagoras theorem by Pythagoras theorem. ओके, पायथागोरसचा सिद्धांत. पायथागोरस थिअरम. काय पायथागोरस थिअरम? करेक्ट. AC स्क्वेअर बरोबर AC स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर अधिक BC स्क्वेअर. ओके, AB स्क्वेअर अधिक BC स्क्वेअर बरोबर काय? AC स्क्वेअर. गेटिंग? व्हॅल्यू टाकूया. AC काय तुमचा? करेक्ट 13 स्क्वेअर. AB दिलाय का? काढायचा आहे. करेक्ट. AB प्लस BC किती आहे? 12 चा स्क्वेअर. हेन्स वी गेट 13 स्क्वेअर. ओके, मला हा AB स्क्वेअर काढायचा म्हणून 12 स्क्वेअर इकडे आला इक्वल टू AB स्क्वेअर. आणि 13 मायनस 12 चं जर केलं किती येतात? 169 मायनस 144 इक्वल टू AB स्क्वेअर. ओके, and what is the calculation? Correct. 25 semi equal to AB square. AB square नको, काय पाहिजे? AB पाहिजे, म्हणून टेकिंग स्क्वेअर रूट. आणि स्क्वेअर रूट घेतलं तर 25 चं स्क्वेअर रूट काय आहे? 5 इक्वल टू AB. म्हणजेच बघा इथे 5 भेटलं, म्हणजेच मला हाईट भेटली का? मग आता एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पार्क.
ओके, व्हॉट इज फॉर्म्युला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. ओके, बेस किती आहे? करेक्ट 12. हाईट किती आली? 5. 6 दुने 12. ओके, किती आलं? 2 इंटू 5. इथे 6 आहे ना, 6 बेस 12, 6 6 पंचे 30, बरोबर ना? म्हणजे आपला आन्सर आलं 6. ओके, म्हणजे किती आलं? 30. करेक्ट. 30 कशामध्ये दिलेले आहे? सेमी मध्ये दिलेले आहे, बरोबर? सेमी स्क्वेअर. ठीक आहे, समजलंय फॉर्म्युला. मग आता 1 मीटर सेमी स्क्वेअरला खर्च किती आहे? RS10, बरोबर? मग असे किती आहे? 30 सेमी स्क्वेअर. म्हणून कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पार्क, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पार्क इक्वल टू किती? 30 इंटू 10. प्रत्येक स्क्वेअर सेमीला किती आहे? 10 रुपये लागतात. म्हणून वी गेट टोटल RS किती भेटणार आहे? 300 रुपीज खर्च येणार आहे. ओके, पार्कच्या लेवलिंगला खर्च किती येणार आहे? किती येणार आहे? किती येणार आहे? 300. ठीक आहे, मी इथे आपला हा प्रॉब्लेम पूर्ण झाला. ओके, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज RS 300 रुपीज. कसं काढलं समजलं का? सांग विद्यार्थी मित्रांनो. पहिलं काय केलं आपण? हायपोटेनस दिलेला आहे. ओके, एक साइड दिली ती घेतली युजिंग पायथागोरस थिअरम. ओके, पायथागोरसचा सिद्धांत जे मराठी मीडियम, त्यावरून आपण काय काढली? हाईट काढली. ती किती आली? 5 आली. आणि त्यानंतर एरिया ऑफ पार्क. एरिया ऑफ पार्क म्हणजेच काय? ट्रायंगल आहे. आणि ट्रायंगलचा फॉर्म्युला काय आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी बेस इंटू हाईट. बेस दिलेला, हाईट दिलेले. ओके, वी गेट द एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 30 सेमी स्क्वेअर. मग एका सेमी स्क्वेअरला खर्च किती आहे? 10 रुपये. म्हणून 30 सेमी इंटू 10 इक्वल टू 300. हा झाला टोटल खर्च. ओके, समजलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो? ठीक आहे, आणखी काय एक्झाम्पल घेऊन भेटूया पुढच्या लेक्चरला. We complete the lecture number 57. Okay, and we see the lecture number 58. Bye. भेटूया.